मुल्की सेवा पेन्शन रूल्स में भाग 2 में आपનું स्वागत है। आ वीडियो में આપણે काम चलाऊ पेन्शन अने ग्रेज्युएटीनी चूकवणी कई रीते थाय तेनी वात करशुं। सौथी पहला कर्मचारीना पेन्शन केस तैयार न थाय त्यारे नीचे जणावेल संजोगों काम चलाऊ पेन्शन मंजूर करनार अधिकारी मंजूर करे छे। नंबर 1 निवृत्ति सुधी में पेन्शन पेपर्स नियामक पेन्शन प्रोविडंट फंड कचेरी ने मोकली शकाय तेम न होय त्यारे। नंबर 2 खाताकीय तपास चालू होय त्यारे। नंबर 3 कोर्ट में केस पड़तर होय के पोलीस केस नोंधायेल होय त्यारे अने सर्विस बुक अधूरी होय त्यारे निवृत्त कर्मचारी के अवसान पामेल कर्मचारीना कुटुंबनी अरजीने ध्यान में लई काम चलाऊ पेन्शन मंजूर करवामां आवे छे। उपरोक्त 4 किस्सा में हवे आपणे जोईए आगळ तो कर्मचारीए अरजी साथे एकरारनामું फॉर्म नंबर 1 आपवानुं रहेशे। कर्मचारीना 3 पासपोर्ट साइजना प्रमाणित फोटा। नंबर 3 नमूनानी 3 सहीओ। नंबर 4 तिजोरीमांथी पेन्शन मेळववा मांगे छे तेनी विगतो। नंबर 5 कई कचेरी उपलब्ध रेकर्डना आधारे पेन्शन पात्र पगारना 100% काम चलाऊ पेन्शन मंजूर करवानुं थाय छे कई कचेरीए। एना पछी नंबर 6 काम चलाऊ पेन्शन माटे नियत करायेल फॉर्मना नमूनामां सक्षम अधिकारीए मंजूर करवानुं रहे छे। हवे आपणे आगळ जोईए तो मळवापात्र ग्रेज्युएटीनी वात करीए। ग्रेज्युएटीनी रकम तो कर्मचारी सामे खाताकीय तपास न होय अपेक्षित न होय अथवा तो कोर्ट केस करवामां आवेल न होय त्यारे मळवापात्र ग्रेज्युएटीमांथी 1000 अथवा 10% रकम 2 मांथी ओछो रकम बाद राखी मंजूर कराशे। एटले के मळवापात्र काम चलाऊ ग्रेज्युएटीनी रकम कई रीते मंजूर कराय तेनी वात छे। तो नंबर 1 फरीथी के कर्मचारी सामे खाताकीय तपास चालू न होय अथवा अपेक्षित न होय अथवा कोर्ट केस करवामां आवेल न होय त्यारे मळवापात्र ग्रेज्युएटीमांथी ₹1000 अथवा तो 10% रकम 2 मांथी ओछी रकम राखी मंजूर कराय छे। बीजी बात करिए तो कर्मचारी सामे खाताकीय तपास शुरू थवानी न्यायिक कार्यवाही करवानी शक्यता होय। कर्मचारी सामे खाताकीय तपास शुरू थवानी न्यायिक कार्यवाही करवानी शक्यता होय अने मळवापात्र ग्रेज्युएटीमांथी ₹1,00,000 अथवा तो 10% रकम 2 मांथी ओछું होय ते रकम बाकी राखी मंजूर करी शकाशे। एटले જ્યારે આપણે કામ ચલાઉ ગ્રેજ્યુએટી મંજૂર કરતા હોઈએ ત્યારે એવો ખ્યાલ આવે કે કર્મચારી સામે ખાતાકીય તપાસ શરૂ થવાની છે ત્યારે આપણે એની ગ્રેજ્યુએટીમાંથી ₹1,00,000 અથવા તો 10% રકમ 2 માંથી ઓછું હોય તે રકમ બાકી રાખીને મંજૂર કરવામાં આવે છે। નોંધ જોઈ લઈએ। નંબર 1 તો કર્મચારીને નિવૃત્તિ પહેલાં આરોપનામું આપેલું હોય। नंबर 2 खाताकीय तपास शुरू थयेली होय। नंबर 3 कोर्ट में केस दाखल करायेलो के पोलीस केस थयेलो होय तेवा निवृत्त कर्मचारी ने निवृत्तिनी तारीखथी 2 वर्ष सुधी काम चलाऊ ग्रेज्युएटी चूकवी शकाशे नहीं। आवा किस्सामां काम चलाऊ ग्रेज्युएटी न चूकवी शकाय। काम चलाऊ पेन्शन अने ग्रेज्युएटीनी रकम आखरी पेन्शन मंजूर थयेथी तेनी सामे सरभर करवानी रहेशे। आ अंगेनी तकेदारी नीचे जणावेल मुद्दा ध्याने राखीने राखवानी रहे छे। आगळ जोईए तो के कर्मचारी 100% काम चलाऊ पेन्शन अंगेनी मागणी करे त्यारे सक्षम अधिकारी तो मंजूर करी शके छे। એટલે કે કોઈ કર્મચારી 100% કામ ચલાઉ પેન્શન અંગેની માગણી કરે તો સક્ષમ અધિકારી મંજૂર કરી શકે છે। નિવૃત્તિ વખતે ખાતાકીય તપાસ,
પોલીસ કેસ કે ગુનાની કાર્યવાહી હોય તો સરકારી કર્મચારી પાસે લેણી નીકળતી રકમ સરભર કરી કામચલાઉ ગ્રેજ્યુટી મંજૂર કરી શકે છે. જો કોઈ વસૂલાત સરભર કરવાની ન થાય તો ગ્રેજ્યુટીની રકમના 10% અથવા તો 1 લાખ બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે કાપીને બાકીની રકમ કામચલાઉ ગ્રેજ્યુટી તરીકે મંજૂર કરી શકાય છે. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ કામચલાઉ પેન્શનના હુકમની નકલ જે તિજોરીમાંથી પેન્શન મેળવવા સંમતિ આપેલી હોય તે તિજોરી, પેટા તિજોરી અને નિયામક શ્રી પેન્શનને આપવાની જરૂરી છે. આ આધારે જિલ્લા તિજોરી અધિકારી કામચલાઉ પેન્શન ચૂકવવા અધિકૃત કરશે અને જ્યાં સુધી નિયામક શ્રી પેન્શન દ્વારા આખરી પેન્શન મંજૂર ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. ઘની અંદર જોઈએ તો આખરી પેન્શન નિયામક શ્રી પેન્શન દ્વારા મંજૂર થતાં કામચલાઉ પેન્શનની ચૂકવણી રકમ સરભર કરી બાકી નીકળતી રકમ ચૂકવતી વખતે કામચલાઉ પેન્શનનો હુકમ રદ કરવાનો રહેશે. કામચલાઉ પેન્શન કે ગ્રેજ્યુટી મેળવવાની માગણી કરતા કર્મચારીએ નિયમ 144 મુજબ એકરારનામું આપવાનું રહે છે. જે કર્મચારી સામે ખાતાકીય તપાસ ચાલતી હોય કે કાનૂની કાર્યવાહી ચાલતી હોય ત્યારે 2 વર્ષની અંદર નિકાલ ન થાય તો નિવૃત્તિના 2 વર્ષ બાદ કામચલાઉ પેન્શન અને ગ્રેજ્યુટીની રકમમાંથી 10% અથવા તો 1 લાખ એ બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તેટલી રકમ બાકી રાખીને ચૂકવવા હુકમ કરી શકે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ફાળા આધારિત નવી પેન્શન યોજના. નાણાં વિભાગના તારીખ 18/3/2005ના ઠરાવથી તારીખ 1/4/2005ની નવી પેન્શન યોજનાના અમલ આવેલ છે. આથી તારીખ 1/4/2005ના રોજ કે તે પછી સરકારી નોકરીમાં દાખલ થનાર કે નિયમિત નિમણૂક પામનાર કર્મચારીને અગાઉની પેન્શન યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર નથી. આ યોજનાની મહત્વની બાબતો નીચે મુજબ છે. તારીખ 1/4/2005ના રોજ કે તે પછી સરકારી નોકરીમાં દાખલ થનાર કે નિયમિત નિમણૂક પામનાર કર્મચારીને ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રૂલ્સ પેન્શન 2002 કે જીપી ફંડ નિયમો લાગુ પડશે નહીં, પણ નવી નિયત ફાળા આધારિત પેન્શન યોજના લાગુ પડશે. નવી યોજના નિયત ફાળા આધારિત હોય કર્મચારીના પગારમાંથી પગાર તથા મોંઘવારી ભથ્થાના 10% જેટલી રકમની કપાત તથા સરકાર કે સંસ્થાની એટલી જ રકમ પેન્શન ફંડમાં જમા કરવાની રહેશે. કર્મચારી જે માસમાં નોકરીમાં જોડાયા હોય તેના બીજા માસથી આવી કપાત કરવાની તથા સરકારે ફાળો આપવાનો થશે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી પેન્શન ફંડ મેનેજર્સની પસંદગી તથા નિયમન કરશે. કર્મચારીઓના ફાળાનો હિસાબ ફંડ મેનેજરો દ્વારા આવકની ફાળવણી, વાર્ષિક પત્રકો વગેરે માટે સેન્ટ્રલ રેકર્ડ કીપિંગ એજન્સીની સ્થાપના કરવામાં આવશે. જે સરકાર કર્મચારીઓ તથા ફંડ વચ્ચે કડીરૂપ બની રહેશે. પેન્શન ફંડ મેનેજર કર્મચારીઓને 3 પ્રકારના રોકાણ માટેના વિકલ્પો આપશે, જેમાં મોટો હિસ્સો સ્થાયી સલામત આવકના સાધનો અને નાનો હિસ્સો શેરોમાં છે. મોટો હિસ્સો શેરોમાં અને નાનો હિસ્સો સ્થાયી સલામત આવકના સાધનોમાં. અને નંબર 3, બંનેમાં સરખે ભાગે રોકાણ. નિવૃત્તિ વખતે જમા થયેલ રકમ પૈકી 40% રકમ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે કે IRDAI
એન્ડ ડીએ દ્વારા નિયંત્રિત જીવન વીમા કંપની એન્યુઇટીમાં રોકવી ફરજિયાત રહેશે, જે કર્મચારી અને તેના જીવનસાથીને આજીવન પેન્શન આપશે. બાકીની 60% રકમ કર્મચારીને રોકડમાં મળવાપાત્ર થશે. ઉપર મુજબ પેન્શન ફંડ મેનેજર્સ કે સેન્ટ્રલ રેકર્ડ્સ એજન્સીની નિમણૂક થતાં સુધી આ કામગીરી પેન્શન એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરી કરશે. હવે આપણે મિત્રો ખાસ એક મહત્ત્વની વાત જોઈએ લઈએ તો કચેરીના વડાએ તારીખ 1/4/2005 પછી આ પેન્શન યોજનાને પાત્ર કર્મચારીઓ માટે ખાતા નંબર મેળવવા તથા કપાત અને સરકારના ફાળાનો ઉપાડ વગેરે માટે ખાતા નંબર મેળવવા તથા કપાત અને સરકારના ફાળાનો ઉપાડ વગેરે માટે નાણાં વિભાગના તારીખ 6/6/2005ના પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. પેન્શનની ગણતરી 10 વર્ષ કે તેથી વધુ પેન્શન નોકરી થયેલી હોય તો પેન્શનની રકમ પેન્શન પાત્ર પગારના 50% પ્રમાણે મંજૂર કરવાની રહે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો નોંધની વાત કરીએ તો માસિક ઓછામાં ઓછું પેન્શન ₹9,000, માસિક વધુમાં વધુ પેન્શન 2,25,000 ના 50% પ્રમાણે એટલે કે ₹1,12,500 મળવાપાત્ર રહેશે. પેન્શન પાત્ર પગારના 50% પેન્શન મળવાપાત્ર થાય છે. ફેમિલી પેન્શન પગારના 30%થી ઓછું ન હોવું જોઈએ. વાત 2 કરીએ તો ગ્રેજ્યુએટીની ગણતરી. ગ્રેજ્યુએટી બરાબર પગાર બેન્ડનો પગાર વત્તા ગ્રેડ પે વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા પેન્શન પાત્ર નોકરીના પૂરા કરેલ વર્ષ ભાગ્યા 2 એટલે કે ગ્રેજ્યુએટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પગાર બેન્ડનો પગાર પ્લસ ગ્રેડ પે પ્લસ મોંઘવારી ભથ્થું. આ 3નો સરવાળો થશે. એ 3નો મલ્ટીપ્લાય એટલે કે ગુણાકાર કરવો. કોની સાથે? તો કે પેન્શન પાત્ર નોકરીના પૂરા કરેલ વર્ષ સાથે અને એના ભાગ્યા 2 કરવાનું. જે જવાબ આવે એટલી ગ્રેજ્યુએટી થશે. આ રકમ 16.5 એટલે કે 16.5 માસના પગાર તથા ₹20 લાખથી વધવી જોઈએ નહીં. નોકરી દરમિયાન અવસાન પામેલ કર્મચારીના કુટુંબને ગ્રેજ્યુએટી નીચે મુજબ મળવાપાત્ર થાય. આ નિવૃત્તિ સહ ગ્રેજ્યુએટીની વાત કરીએ. હવે આપણે મૃત્યુ પામનાર કોઈ કર્મચારી છે તો એના કુટુંબને ગ્રેજ્યુએટી કઈ રીતે મળશે તેની ચર્ચા કરીએ. તો 1 વર્ષથી ઓછી નોકરી હોય તો પગાર વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા 2. 2 વર્ષથી વધુ 1 વર્ષની નોકરી હોય તો પગાર વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા 2. 1 વર્ષથી વધુ પણ 5 વર્ષથી ઓછી નોકરી હોય તો પગાર વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા 6 અને 5 વર્ષથી વધુ પરંતુ 20 વર્ષથી ઓછી નોકરી માટે પગાર વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા 12 અને 20 વર્ષથી વધુ નોકરી માટે પગાર વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું ગુણ્યા પેન્શન પાત્ર નોકરીના પૂરા વર્ષ. આ રીતે મૃત્યુ પામનાર કોઈ પણ સરકારી કર્મચારી છે તો એના કુટુંબના સભ્યોને આ રીતે ગ્રેજ્યુએટી ચૂકવાય છે. એટલે કે 1 વર્ષથી ઓછી નોકરી હોય તો 2 પગાર ચૂકવાય. 1 વર્ષથી વધુ પણ 5 વર્ષથી ઓછી નોકરી હોય તો 6 પગાર ચૂકવાય. 5 વર્ષથી વધુ પણ 20 વર્ષથી ઓછી નોકરી હોય તો 12 પગાર ચૂકવાય અને 12 પગાર ચૂકવાય અને 20 વર્ષથી વધુ નોકરી હોય તો પેન્શન પાત્ર નોકરીના જે પૂરા વર્ષ છે જેટલા વર્ષ છે એટલો પગાર ચૂકવાય. પરંતુ ધ્યાનમાં એ રાખવાનું છે કે 20 લાખની મર્યાદામાં રહીને અથવા 33 પગાર. હવે આપણે વાત કરીએ કે રૂપાંતરિત પેન્શનની ગણતરી. કોમ્યુનિકેશન પેન્શનની વાત કરીએ તો
નિયત સમય કે નિવૃત્તિ બાદ 1 વર્ષમાં રૂપાંતર પેન્શન માટે અરજી કરવી જોઈએ. મળવાપાત્ર રકમની ગણતરી માટે કર્મચારીની જન્મ તારીખ મુજબ નજીકની ઉંમરે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તે ઉંમર પછીના વર્ષને ધ્યાને લઈ નક્કી કરાયેલ રૂપાંતરના દરની કિંમત ધ્યાને લેવાય છે. ફરી એકવાર રૂપાંતરિત પેન્શનની ગણતરી કોમ્યુનિકેશન પેન્શન એટલે કે નિવૃત્તિ સમય કે નિવૃત્તિ બાદ 1 વર્ષમાં રૂપાંતર પેન્શન માટે અરજી કરવી જોઈએ. મળવાપાત્ર રકમની ગણતરી માટે કર્મચારીની જન્મ તારીખ મુજબ નજીકની ઉંમર ધ્યાને લેવામાં આવશે. તે ઉંમરના પછીના વર્ષને ધ્યાને લઈ નક્કી કરાયેલ રૂપાંતરના દરની કિંમત ધ્યાને લેવાય છે. હવે આપણે જોઈએ કઈ રીતે. તો દાખલા તરીકે પછીના જન્મદિવસે ઉંમર દાખલા કે 25 છે તો રૂપાંતરની કિંમત રૂપિયામાં 9.183. પછી ઉંમર 30 વર્ષ છે તો 9.173. ઉંમર 55 વર્ષ છે તો 8.627. ઉંમર 56 વર્ષ છે તો 8.572. ઉંમર 57 વર્ષ છે તો 8.512. 58 વર્ષ છે તો 8.446. 59 વર્ષ છે તો 8.371. 60 વર્ષ છે તો 8.287. 61 વર્ષ છે તો 8.194. દાખલા તરીકે 57 વર્ષે નિવૃત્ત થાય તો મળવાપાત્ર પેન્શનના 40% મૂડીકૃત પેન્શન નીચે મુજબ ગણાય. આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા ગણીએ. આવું ઘણીવાર એક્ઝામમાં પણ પૂછાય કે કોઈ કર્મચારી 57 વર્ષે નિવૃત્ત થાય છે તો મળવાપાત્ર પેન્શનના 40%નું મૂડીકૃત રૂપાંતર ગણો. તો ધારો કે 1000 રૂપિયા પેન્શન સામે 40% એટલે કે 1000 રૂપિયા ભાગ્યા પેન્શન સામે 40% બરાબર 4000 રૂપિયા મૂડીકૃત પેન્શન થાય. જેથી 4000 ગુણ્યા 8.446 બરાબર 12 બરાબર 4,05,408 મળે. આ રકમ પેન્શન ગ્રેજ્યુટી સાથે મંજૂર કરવામાં આવે છે. મિત્રો, આ રીતે ન સમજાય તો હવે આપણે ઘણા બધા વિડીયો બનાવવાના છે. એમાંથી પેન્શનનું મૂડીકૃત રૂપાંતર કઈ રીતે થાય, એની ફોર્મ્યુલા શું છે, ગ્રેજ્યુટી કઈ રીતે ચૂકવાય, એની વાત આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું. અત્યારે આપણે પેન્શનના નિયમો ભણી રહ્યા છીએ તો એના એક્ઝામ પ્રમાણે આપણે સમજશું. 57 વર્ષે નિવૃત્ત થાય તો મળવાપાત્ર પેન્શનના 40% મૂડીકૃત પેન્શન નીચે મુજબ ગણાય. $1000 પેન્શન સામે ગુણ્યા 40% બરાબર 4000 મૂડીકૃત પેન્શન થાય. 4000 મૂડીકૃત પેન્શન ગુણ્યા 8, એનો દર છે 8.446 બરાબર 4,05,408 મળે. આ રકમ પેન્શન ગ્રેજ્યુટી સાથે મંજૂર કરવામાં આવે છે. પેન્શન ગ્રેજ્યુટી સાથે અને પેન્શન વખતે તિજોરી ચૂકવે છે. મૂડીકૃત પેન્શનની રકમ પ્રથમ પેન્શન મેળવ્યા બાદના માસમાં મુખ્ય પેન્શનમાંથી બાદ કરી અને પેન્શન ચૂકવાશે. રૂપાંતર પેન્શન નિવૃત્તિની તારીખ કે પ્રથમ પેન્શન મેળવ્યાની તારીખથી 15 વર્ષ બાદ પુનઃ પ્રાપ્તિનો લાભ મળશે. રિસ્ટોરેશન પેન્શન એટલે કે એનું પુનઃસ્થાપન થશે. એટલે કે મૂળ પેન્શનરને મળવાનું 15 વર્ષ પછી ચાલુ થશે, જે માટે સંબંધિત તિજોરી કચેરીને નિયત નમૂનામાં અરજી કર્યા બાદ મંજૂર કરવામાં આવશે. હાલ ખાલી ગયાથી 15 વર્ષના બદલે 13 વર્ષ કરવામાં આવ્યા છે. જે આપણે પેન્શનનું મૂડીકૃત રૂપાંતર કરાવીએ તે 15 વર્ષ સુધી થતું હતું, પણ હવેનો નવો બદલાવ પ્રમાણે 15 વર્ષના બદલે 13 વર્ષ કરવામાં આવ્યા છે.
તો આ રીતે મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે પેન્શનના રૂલ્સની ચર્ચા કરી, છતાં પણ તમે ઓરિજિનલ પેન્શનની બુક વાંચી એ પ્રમાણે તમારા કોઈ મને મારા વિડીયોમાં ભૂલ જણાય, ચર્ચામાં ભૂલ જણાય તો માફ કરશો. આ આપણી એક તૈયારી માટે છે. આમાં કોઈ ઓથેન્ટિક માહિતીમાં ભૂલ થઈ હોય તો તમે ઓરિજિનલ બુકનો અભ્યાસ કરી શકો છો.